See, in the previous session, we have discussed about that introduction to that system analysis. In that system analysis, we have discussed what is meant by system analysis, what is the purpose of that system analysis. అసలు సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేయాలి? See here, when you are doing that any implementation of a new system, if you want to perfectly work out that implementation of that new system, means you have to know the how the previous system is working, what are the problems you are facing with that system. So you are going to collect that information, you are interpreting the facts, you are identifying the problems, and using that information you are recommending that improvements in that system. So here again we can also define that it is it means that identification, understanding and examining the system, and for achieving that predetermined goals of your organization. So for achieving that goals of your organization, you need to perform certain tasks. So for that purpose we are doing that system analysis. So for that purpose we are doing that system analysis. Am I audible? Any problem? Audible or No not? problem, ma'am. Okay, Nana. Yes, ma'am. Okay. So what are the main two objects of that system analysis? So first of all, we must know that how a system currently operates. So if you are working with any current methods or current system, we should aware of that how that current system operates. That is the first objective, and you should identify the user's requirements in the proposed system. For that proposed systems, what are the requirements needed? We need to identify that requirements of that users. That is the second objective. After that we have seen requirement determination. That means how to prepare your SRS. So you are doing your project, so you have already prepared your SRS. So software requirement specification is the main part in the system development activity. So for preparing that SRS, what are the things we require? So the requirement determination is nothing but we are translating the ideas given by the user and we are putting them into a formal document. So whatever that ideas that are given by that user, we are transforming into a formal document. So it is going to eliminate that communication gap between that user and that developer or system analyst. So if you are providing a good SRS, means it should contain a following benefits. So it should eliminate that communication gap between that user and the developer by acting as a basis of agreement between the two parties. So next, it reduces the development cost by overcoming the errors. అంటే మీరు ఒక గుడ్ ఎస్ఆర్ఎస్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసేసి దాన్ని డాక్యుమెంటేషన్ చేసేసి మీరు రెండు పార్టీస్ మధ్య కనుక మీరు అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటే మీరు ఫర్దర్గా దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తారు కాబట్టి డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ రెడ్యూసెస్ని చేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమింగ్ యువర్ ఎర్రర్స్ అండ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ యువర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఎర్లీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకని మీరు యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కన్ఫర్మ్గా అవి మీరు అగ్రిమెంట్ తీసేసుకున్నారు కాబట్టి. And again it becomes a basic reference for validation of that final product. So whatever that SRS you are preparing, it is going to give the basic reference for your validation of your final product, and it is going to act as a benchmark. So these are the things we have discussed in the last class. And requirement determination consists of mainly three activities. Those activities are requirement anticipation, requirement investigation, and requirement specification. So these are also we have seen, and we have seen that various methods, that means fact findings tools లాగా మనకి స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయన్నమాట. రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి, అంటే గుడ్ ఎస్ఆర్ఎస్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి. సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఏంటో మనము నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము. సో స్ట్రాటజీస్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్, we are having a certain strategies. So the strategies are, first one is interview method, and the second one is the questionnaire method, and third one is the record review method, and fourth one is that observation method. So up to this in the last class we have seen. So in today's class we are moving into that another topic, that is structured analysis tools. So in a software job, you require analysis and design is very, very, very important. So when you are doing your analysis part, okay, we are some certain types of tools are going to be helpful for doing your analysis work.
Okay, so these structured analysis tools helps the system analyst to document the system specification of a system to be built. See here, what is the job of whenever we are handling a particular project, we need to prepare an SRS. That means good system specification we should be required. So when you want to prepare that document of your system specification, the system analyst must require these analysis tools to analyze the system. అంటే మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు మీ కొత్త ప్రాజెక్ట్కి రిలేటెడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి, ఏమి అవసరం అవుతాయి అనేది మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద థింగ్స్, what is the what you are going to tell from that your project, what you are going to show your object, so objective, how that previous system has been worked, what are the flaws in that system, how you are going to eliminate that flaws. In different ways you are studying your that project. So analysis tools అనేవి మనకి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేస్తాయి? టు ప్రిపేర్ ఏ గుడ్ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ అంటే అలాంటి గుడ్ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి, అలా అనాలిసిస్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్లీ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు? డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిఎఫ్డి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ అనాలిసిస్ గురించి మనకి ఎలాబరేటెడ్గా రాయమన్నప్పుడు మళ్ళీ మనకు అవసరం అవుతుంది కాబట్టి వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ డిఎఫ్డి. సెకండ్ యూనిట్లో మనం డిఎఫ్డి సింబల్స్, డిఎఫ్డి ఎగ్జాంపుల్స్, డిఎఫ్డి గురించి కంప్లీట్గా చూసాము. కంటిన్యూస్గా క్లాసెస్ ఎవరైతే విన్నారో, నేను సెకండ్ యూనిట్లో చెప్పానో లేదో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఎఫ్డి. Data dictionary, second one is this also we have discussed in the second unit itself. Structured English, decision trees also we have discussed in the second unit itself. Next one is the decision tables. Once again we will go through this all these totally 5 elements. So these are all the tools, analysis tools for preparation of a document of that system specification which a system analyst needed for building that system. Okay, అర్థమైందండి నేను చెప్పే పర్పస్. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. సీ హియర్, you know that the name itself it is telling how the data is flowing, what is the flow of that operations, how the data is flowing from one process to that another process. Without knowing the knowledge also, if మీకున్న అవేర్నెస్ని బట్టి మీరు మినిమంగా డెఫినేషన్స్ రాయగలగాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద లాజికల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద డేటా. See here, when you are doing a particular activity, so when you are doing a particular activity means in that activity, for example మీరు ఒక టికెట్ రిజర్వేషన్ చేస్తున్నారు అనుకున్నారు. సో టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో లాజికల్ ఫ్లో అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది మీరు చిన్న డయాగ్రామ్స్లో మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ వీఆర్ డూయింగ్, that is we are representing within a graphical representation. In that graphical representation we are showing how that logical flow of data is going to be occurred. That is called data flow diagram. Okay, what it is going to expressing, it is going to expressing the system's requirements in a simple and understandable form. Why we require DFD? Because the system analyst needs to analyze all the things, what is happening whenever it is flowing from this side, what is the output I am going to get when it is not reaching this particular aspect, where it should go. In that way he has to think in number of ways. That means he is expressing the system requirements ని సింపుల్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మ్లలో రిప్రజెంట్ చేయడానికి డిఎఫ్డిసి యూజ్ చేస్తారనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ డిఎఫ్డి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బబుల్ చార్ట్. So the another name for that data flow diagram is also called bubble chart. So what you can write the 3 points minimum here. It is a graphical representation of the logical flow of data. It helps that it helps us for expressing the system requirements in an easy and or simple understandable format. It is also known as a bubble chart. So what is its aim? Its aim is to clarify the system requirements and identify the major transformations that will become programs in the system design. అంటే మనకి డిఎఫ్డి రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ అవుట్పుట్. డిఎఫ్డిని రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఈల్డ్. So it aims to clarify the
మనకి ఎలాంటి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఎక్కడ మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, what are the major processes or major transformations are going to be occur, అండ్ అలాంటి మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మనం సిస్టమ్ డిజైన్ లో ఎలాగ ప్రోగ్రామింగ్ కింద దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, దానికి ప్రోగ్రామ్ కింద మనం ఎలా చేంజ్ ఓవర్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో డిఎఫ్డి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ బబుల్స్. హియర్ బబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సర్కిల్స్ అన్నమాట. సో డిఎఫ్డిలో ఏముంటాయి, సిరీస్ ఆఫ్ బబుల్స్, దీస్ ఆర్ జాయిన్డ్ బై ద లైన్స్. So we are joining all these by lines representing the data flow in that system. Okay, so in DFD we are having certain symbols. Each symbol is going to represent certain meaning. DFD diagram మనం డ్రా చేయాలంటే కొన్ని బేసిక్ సింబల్స్ ఉంటాయి. Each and every basic symbol is going to convey certain meaning. The first one is square. It represents source and destination of a system. అంటే మనకి ఒక యాక్టివిటీని మనం చెప్తున్నాము. నేను టికెట్ రిజర్వేషన్ అన్నాను, యూజర్ నుంచి మొదలవుతుంది. యూజర్ ఫస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ అది ఎక్కడికి వెళ్ళి అవుట్పుట్ ఎవరికి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇందులో సోర్సెస్ ఎవరు, డెస్టినేషన్ ఎవరు. సో రిప్రజెంట్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డేటా. దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ స్క్వేర్. ఓకే, యారో, ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద డేటా ఫ్లో. ఇట్ ఈస్ ఎ పైప్ లైన్ త్రూ విచ్ డేటా ఫ్లోస్. అంటే డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ మధ్య డేటా ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది, వీఆర్ కన్వేయింగ్ విత్ దట్ యారో అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పైప్ లైన్ కనెక్టింగ్ వే అనమాట. నెక్స్ట్ బబుల్ అన్నా సర్కిల్ అన్నా ఒకటే అని మీకు ఇందాక చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్క్యులర్ బబుల్ అనమాట. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రాసెస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దట్ ఇన్కమింగ్ డేటా ఫ్లో ఇన్ టు దట్ అవుట్ గోయింగ్ డేటా ఫ్లో. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్కమింగ్ డేటా ఫ్లోని ఎలాగా అవుట్ గోయింగ్ కింద మనకి మార్చాలి అనేది చెప్పేదే ఏంటిది, అది circle anamata. So it representing a process. In that process we are transforming that incoming data flow into a outgoing data flow anamata. So incoming data flow ni manamu outgoing data flow kinda manamu change chestunnamo. That is circle. So a process can be represented by a circular oval bubble. Either circle తో అన్న represent చేయొచ్చు మనము, oval bubble తో అయినా మనము represent చేయొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ అన్నమాట. సో దానికి మనము రెండు సింబల్స్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక వన్ మోర్ సింబల్, ఇంపార్టెంట్ సింబల్ ఏంటంటే ఓపెన్ రెక్టాంగిల్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ డేటా స్టోర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ చోట మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ డేటా స్టోర్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ రెక్టాంగిల్. అంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకి డేటాబేస్లో కానీ మన డేటా స్టోర్స్లో ఉన్న డేటాని మనం తీసుకుని ఆ డేటాని మనం ప్రాసెసింగ్ చేసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేసిన డేటాని డేటా స్టోర్లోకి పంపిస్తూ ఉంటాము. సో ఫర్ దట్ పర్పసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఓపెన్ రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్, so what we have seen now, what is meant by DFD, what is the purpose of the DFD, why we are using that DFD, and what are the symbols used for DFD. Next step is what are the rules are to be followed in drawing a DFD. So DFD లో ఏ డయాగ్రామ్స్ యూస్ చేస్తాం అనేది ఏ సింబల్స్ యూస్ చేస్తాం అనేది చూసాము. ఇప్పుడు DFD డ్రా చేయాలి అంటే ఏం రూల్స్ కావాలి. సో హియర్ మనము DFD అనేది ఏం చెప్తున్నాము, ఒక సర్టెన్ ప్రాసెసెస్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి, ఆ ప్రాసెస్ మధ్య డేటా ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఇన్పుట్ ఫ్లో ఎలా వస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, సో ఏ డేటా స్టోర్ నుంచి అది కనెక్టివిటీని తీసుకుంటుంది, ఇవన్నీ మనం డిఎఫ్డిలో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసెస్ యు ఆర్ యూజింగ్, మరి ఆ ప్రాసెసెస్కి నేమింగ్ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటేనే కదా మనకు అర్థమవుతుంది దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ 1 లేకపోతే దిస్ ఈస్ ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్. యూ షుడ్ నేమ్ ఆర్ నెంబరింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, సో నేమ్ షుడ్ రిప్రజెంట్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అనుకున్నాము, ఆ ప్రాసెస్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అంటే సబ్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక ప్రాసెస్ కాంప్లికేటెడ్ అయినప్పుడు మనము దాన్ని డివైడ్ చేసుకుని సబ్ ప్రాసెస్ కింద చెప్తాం కదా, అప్పుడు మనం నెంబరింగ్ అనేది పాయింట్స్ లో ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో వెన్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇన్ టు లోయర్ లెవెల్స్, కొన్నిసార్లు మనం ప్రాసెస్ ని డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్ప్లోడింగ్ డివైడింగ్ ఇంటూ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్, we are dividing into number of lower levels. Those should be numbered properly anamata. So the process obtained from the exploration of a process, and process 5 అనేది big అనుకున్నాం, we are dividing that process into numbers 5.1 5.2. ఇంకా 5.1 లో నెంబర్ ఇంకా బిగ్ గా ఉంది, ఇందులో సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే 5.1.1 5.1.2 అలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఈస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అని అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే మనం ఇవన్నీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. డయాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఫ్లో చార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్లో చార్ట్ లో మనం ఎలా వెళ్తాము, టాప్ టు బాటమ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము, స్టార్ట్ నుంచి మొదలెడతాము, ఇన్పుట్ రాస్తాము.
ఇన్పుట్ తర్వాత సర్టెన్ లాజికల్ యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి, డెసిషన్ సింబల్ తీసుకుంటాం, ఎస్సా నోవా అనుకుని అలా ఒక సర్టెన్ ఆర్డర్లో ఫ్లో అవుతాం. ఇక్కడ కూడా ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఐదర్ టాప్ టు బాటమ్ కానీ లెఫ్ట్ టు రైట్ కానీ మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏదో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఇస్ బిగ్ అయితే కనుక వీఆర్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇంటూ లోయర్ లెవెల్స్ అండ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోర్స్, సోర్సెస్ అండ్ డెస్టినేషన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. మనం ఏమైతే డేటా స్టోర్స్ ని యూజ్ చేస్తామో సోర్సెస్ డెస్టినేషన్స్ ని స్క్వేర్ సింబల్లో యూజ్ చేస్తాము, డేటా స్టోర్స్ నేమో ఓపెన్ రెక్టాంగిల్లో యూజ్ చేస్తాం. వీటన్నిటికీ యూజ్ చేసిన నేమ్స్ ఎలా వాడాలంట, క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో వాడాలి. ప్రాసెస్ అండ్ డేటా ఫ్లో నేమ్స్ హ్యావ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటలైజ్డ్. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ నేమ్ కానీ డేటా ఫ్లో నేమ్ అయితేనేమో ఫస్ట్ లెటర్ ఒక్కటే క్యాపిటలైజ్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ డిఎఫ్డి ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ సర్టెన్ ప్రాసెస్. సో ఆ డిఎఫ్డికి మాక్సిమం ఎన్ని ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలంటే 10 to 12 ప్రాసెస్ ఓన్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 12 మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. మోర్ దాన్ 12 మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ద డిఎఫ్డి ఈస్ unable to understand, becomes a very little bit complex to understand the process anamata. So you should have not more than 10 to 12 process. Next, a DFD shows the minimum contents of a data store and each data store should contain all the elements that flow in and out of it. So డిఎఫ్డిలో మనం ఏం చూపించాలి, మినిమం కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ డేటా స్టోర్ చూపించాలి అండ్ ప్రతి డేటా స్టోర్ ఈ షుడ్ కంటెంట్ ఎలిమెంట్స్, అంటే దానిలోకి ఏవి ఫ్లో ఇన్ అవుతున్నాయి ఫ్లో అవుట్ ఏమవుతున్నాయి కూడా మనం చూపించాలి. సో ఒక డిఎఫ్డి అనేది ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, వెన్ ద రిక్వైర్డ్ డిజైన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ అండ్ ద యూజర్ ద అనలిస్ట్ రిక్వైర్ సమ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. సో మనకి ఒక పర్టికులర్ థింగ్ని మనము డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ లో సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనం క్లియర్ గా అనలిస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ డిఎఫ్డి అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఉందని చెప్పచ్చు అనమాట. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక రిక్వైర్డ్ డిజైన్ డిఫికల్ట్ గా ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి, బై యూజింగ్ దట్ డిఎఫ్డి you are able to understand the things by using that symbolic representation. But for your communications ante evaraithe whoever working on that project, so for your better communication purpose you are using this symbolic communication. If you are able to understand that required design by using that DFD, then that DFD will be very effective, otherwise it is not effective. So the main disadvantage of DFD is that a large number of iterations are often required to arrive an accurate and complete solution. సో కొన్నిసార్లు డిఎఫ్డి మన వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకని మనం తీసుకున్న యాక్టివిటీస్ ప్రాసెస్ని బట్టి ఇన్ సమ్ కేసెస్ యూ షుడ్ రిక్వైర్డ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ టు అరైవ్ అన్ యాక్యురేట్ అండ్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్. అంటే మనకి కావాల్సిన కంప్లీట్ సొల్యూషన్ మనము రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి కొన్నిసార్లు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అనేవి అక్కరవే ఛాన్సెస్ ఉంది. అలాంటి కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ పేరోల్ సిస్టమ్. అంటే ఒక డిఎఫ్డిని ఎగ్జాంపుల్లా చెప్పడానికి ఇక్కడ మనకి పేరోల్ సిస్టమ్, last 3 classes I am discussing about that payroll system only. Payroll system purpose is preparing that salary statements of that employees in our organization. What is a payroll system? It is going to prepare the salary statements for your employees of an organization. So employees lo yokka salary statements prepare cheyali ante em kavalama, what is the thing required అంటే ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన డేటా కావాలి. ఎలాంటి డేటా కావాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ శాలరీస్ మనం ఇస్తున్నామంటే ఈ మంత్లో అతని అటెండెన్స్ ఏంటి, ఎన్ని లీవ్స్ ఉన్నాయి, ఏమైనా ఎల్ఓపీలు ఉన్నాయా, లాస్ ఆఫ్ పేస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా లీవ్స్ అనేవి ఏ టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ వాళ్ళు పెట్టారు, ఎల్ఓపి టైప్ లీవా, జనరల్ లీవా, క్యాజువల్ లీవా, ఎర్నింగ్ లీవా, ఆ లీవ్స్ ఏంటి, మనం ఇలాంటి డేటా అనేది మనం అంతా కన్సిడర్ చేసి అతను ఏ పేలోకి వస్తాడు, అతనికి పర్ డే ఎంత పడుతుంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యూస్ చేసుకుని మన శాలరీ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఇయర్ ఈ డేటా అంతా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అకౌంటెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. మనకి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వీఆర్ గెటింగ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ దట్ అకౌంటెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో అకౌంటెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం ఎంప్లాయీ డేటా అనేది మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెసింగ్, అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ from that accounts department of number of employees details, I am processing that data. Okay, ప్రాసెసింగ్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఫైల్, అంటే ఎంప్లాయీస్కి రిలేటెడ్, అంటే అతను ఏ పేలో ఉన్నాడు, ఆ ఎంప్లాయీ ఆ మంత్ ఏమన్నా పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఎంప్లాయీస్ అనేవాడు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏవైనా ఎల్ఐసి పాలసీస్ కి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, పే చేసేవి ఆటోమేటిక్ గా డిడక్ట్ అయ్యేవి. సో ఆ ఎంప్లాయీస్ ఫైల్ ని బట్టి వాళ్ళు చూస్తారు. సో ఆల్రెడీ ఇతనికి ఈ పాలసీకి ఇతను రిజిస్టర్ అయ్యాడు, ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఇతని ఫర్ ఎల్ఐసి పర్పస్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ 2000 రూపీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్. సో ఎంప్లాయీస్ కి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ పిఎఫ్ రిలేటెడ్ ఇంత అమౌంట్ కట్ చేయాలి అంటే డిడక్షన్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా ఎంప్లాయీ ఫైల్ యూస్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటారు. సో ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద థింగ్స్ you should require the data from that accounts department, and you should require that employees file for processing that payroll things. Next preparing that salary statement. That's the salary statement is given to that whom employees require that salary statement. సో ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా డిడక్షన్స్ ఉన్నా ఏమైనా చేసినా అది ఎంప్లాయీస్ కి ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ దట్ స్టోర్ అనమాట. అంటే డేటా స్టోర్ లో మనము ఆ డేటాని అప్డేట్ చేసి అప్డేటెడ్ డేటాని మనము స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా, అప్డేటెడ్ డేటాని యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ వీడేమి ఇచ్చాడు, వీడిచ్చిన దాని ప్రకారం వన్స్ అగైన్ వి విల్ డిస్కస్. సో ఏమంటున్నాడు, ఎంప్లాయీస్ డేటా ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ దట్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది ఎంప్లాయీస్ డేటా? అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద సోర్స్. ఇట్ గెట్స్ ప్రాసెస్డ్. salary statements received by the employees sync and updated data on the employees, that is example total tax deductions, provident fund contribution, ఇవన్నీ డిడక్షన్స్ అయ్యి టోటల్ గా ఎంప్లాయీకి ఎంత శాలరీ వస్తుంది అనేది అప్డేట్ అయిన స్టేట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి వెళ్తుంది. అలాగే రికార్డు స్టోర్ లో కూడా, డేటా స్టోర్ లో కూడా అది అప్డేట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్. డేటా స్టోర్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ కింద స్టోర్ అవుతుంది. విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ మంత్స్. అంటే వేరే మంత్స్ లో మనకి సబ్సిక్వెంట్ మంత్స్ దీని నుంచి యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇంకా శాలరీస్ ఏమన్నా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనకి కుదురుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ఓకే, సో a DFD displays data flow in the top down approach. To draw a DFD, start with a macro DFD overview and explode it into micro DFDs. ఒక డిఎఫ్డిని డ్రా చేయాలి అంటే మనం మ్యాక్రో నుంచి మనం మైక్రోవేవ్లో వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ దీన్ని ఇంకొక అంటే whatever the things we have used, the basic symbols for representing a payroll, okay, DFD, this is a macro view అంటారు. దీన్ని ఇంకా మైనర్ స్టెప్స్ కింద మైక్రో వ్యూ కింద కూడా చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఓకే, వీఆర్ డివైడింగ్ ద థింగ్స్ అంటే ఇంకా ఎలాబరేటెడ్ గా మనము ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేస్తున్నాం అనేది మైక్రో వ్యూలో మనము డివైడ్ చేసాము. సో వన్స్ అగైన్ వి విల్ సీ దట్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ సోర్స్. సో హియర్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ దట్ ఎంప్లాయీ డేటా. సో ఎంప్లాయీ డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుని గ్రాస్ శాలరీ ప్రాసెసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీకి 50,000 గ్రాస్ శాలరీ అనుకుందాం. ఈ 50,000 నుంచి మనకి ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని సర్టెన్ డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నాము. గ్రాస్ శాలరీ అది వచ్చేసరికి, ఓకేనా, సో గ్రాస్ అమౌంట్ 50,000, డిడక్షన్స్ ఏమున్నాయి, రెండు ఎల్ఐసి పాలసీలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఆ రెండు ఎల్ఐసి పాలసీకి 3,500 కట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. అదొక డిడక్షన్ చేయాలి. పిఎఫ్ రిలేటెడ్ డిడక్షన్ చేయాలి. లేకపోతే అతనికి వేరే కమిట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉండుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఎల్ఓపీస్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా ఉండుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ అనేవి చెయ్యాలి. సో హియర్ సో గ్రాస్ శాలరీని ప్రాసెసింగ్ చేసి సో వేరియస్ డేటా స్టోర్స్ లోంచి అంటే అప్డేటెడ్ డేటా ఉన్న ఎంప్లాయీ నుంచేమో అప్డేటెడ్ డేటాని తీసుకుంటుంది. వేరియస్ డిడక్షన్స్ ఏమున్నాయో ఆ డిడక్షన్స్ చేసి నెట్ శాలరీ కంప్యూటేషన్ చేస్తుంది. అంటే టోటల్ డిడక్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక 10,000 అయింది అనుకోండి. సో ఈ 10,000ని డిడక్ట్ చేసి 50,000 నుంచి 10,000 మైనస్ చేసి గ్రాస్ శాలరీ నెట్ శాలరీ ఎంత ఇస్తుంది, 40,000. సో అకార్డింగ్ టు దట్ 40,000 ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ దట్ శాలరీ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టు దట్ ఎంప్లాయ్ అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. వాట్ ఎవర్ దట్ అబౌవ్ థింగ్ we have represented a certain operations names what we are doing. That is the thing. Hope you have understood. Note down the diagram. If you practice here once here, then it will become very easy for your examination point of view. That is a very important thing. సో ఎప్పుడైనా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు అక్కడ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు వెనెవర్ యు ఆర్ రీడింగ్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ very easy. In 2 to 3 minutes you are able to learn the things. That is the benefit. Or you are very easy to recollect the information when you are noting down the diagrams.
చెప్పినప్పుడే కనుక మీరు కరెక్ట్‌గా విని కనుక అన్నీ నోట్ చేసుకుంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా గెట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. No need to spend more time for reading that information. That is the benefit when you are going to learn listen the classes. Next, I am moving to that DFD for payroll processing exploded view. సో ఎక్స్ప్లోడెడ్ వ్యూలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ప్రాసెస్ నెంబర్లు ఇచ్చి చెప్తున్నాం. మనకేంటి పేరోల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి జరిగింది ఒకటే, ఏంటిది అది పేరోల్ ప్రాసెసింగ్. సో ఆ పేరోల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కింద ఇలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తున్నాం అనమాట. అంటే వైల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏ డిఎఫ్డి ఇంటూ లోయర్ లెవెల్స్ కంటిన్యూటీ అండ్ లింకేజ్ ఈస్ మెయింటైన్ బిట్వీన్ ద డిఎఫ్డి అండ్ ఇట్స్ మెంబర్ డిఎఫ్డీస్. అంటే ఈ డిఎఫ్డీస్ మెంబర్స్ మధ్య మనం లింకేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. సో ప్రతి ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్ని మనం ఇలా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ కంటెన్స్ ఫర్దర్ స్టెప్స్, సో దీనికి రిలేటెడ్ స్టెప్స్ కాబట్టి we should number them 1.2.1 1.2.2 like that. This is 1.2.2 not 1. So in that way we have to represent the things. Okay, hope you understood in a better way that DFT, because already I have explained, this is the third time. In second unit itself I have explained it 2 times. Once again this is the third time I have explained that DFT. Now we are moving into that second one, that is data dictionary. So this one also we have seen. So data dictionary is a structured repository of data. అంటే మనం డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. we are storing that structured repository of data about data. అంటే మనకు సంబంధించిన డేటాని మనం ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డేటాబేస్ రిలేటెడ్ డేటా అనుకోండి, డేటా డిక్షనరీలో అది స్టోర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని నేమ్ ఏంటి, అది ఏ డేటా టైప్, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, అలాగా ప్రతిదీ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో దానికి సంబంధించిన రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని డేటా డిక్షనరీ అంటారు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రిసైజ్ అండ్ యాక్యురేట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిఎఫ్డీస్. సో యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ డిఎఫ్డీస్. సో మీ డిఎఫ్డీస్కి సంబంధించిన ప్రిసైజ్ అండ్ యాక్యురేట్ డెఫినేషన్స్ని మనము డేటా డిక్షనరీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వాట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ 2 elements, that is data elements and data structures. So what are the main elements in the data dictionary? Data elements and data structures. So it supports documentation in a better way. When you are using data dictionary means it is going to support your documentation in a better way anamata. It also improves the communication between the user and the analyst. It provides the precise and consistent definitions for various data elements and terms and procedures. Whenever you are using the data dictionary means how it is going to be beneficial for a system analyst. సో సిస్టమ్ అనలిస్ట్కి యూజర్స్కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అనేవాడు he is able to use a precise and consistent definitions of various data elements, terms and procedures. So he is able to better communicate with that user anamata. There are mainly 3 items of data present in the data dictionary. అంటే డేటా డిక్షనరీ అంటే ఏంటి, మనము డేటాని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో స్టోర్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్డ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ డేటా అబౌట్ డేటా, దట్ ఈస్ డేటా డిక్షనరీ. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్? డేటా ఎలిమెంట్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, డేటా ఫ్లోస్ అండ్ డేటా స్టోర్స్. Data element is nothing but it is the smallest unit of data. Okay, so smallest unit of data ni data element antaru. It cannot be furtherly divided, decomposed anamata. Data structure ante enti, group of data elements ni data structures antaru. Okay na? So data structure lo emuntundi, it contains number of data elements as its a field anamata. That is a data structure. So here data flows are nothing but the data structures in motion. అంటే ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ మోషన్లో ఉంటే, అంటే ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ డేటా ఎలిమెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో చెప్తే అది డేటా ఫ్లో అవుతుంది. డేటా స్టోర్ అంటే ఏంటి, అది మూవ్మెంట్గా ఉండదు, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయితే అది డేటా స్టోర్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ లొకేషన్, దట్ ఈస్ ఎ డేటా స్టోర్. సో డేటా స్టోర్స్ ఆర్ ద లొకేషన్స్ వేర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ టెంపరర్లీ స్టోర్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డేటా స్టోర్. ఓకే,
So data dictionary is the integral part of all these structured specifications. So what are the rules for this constructing a data dictionary? అంటే మనము మన డాక్యుమెంటేషన్కి రిలేటెడ్ డేటా డిక్షనరీ మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి? ద టర్మ్స్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. అంటే మనకి ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్స్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, డేటా ఫ్లోస్, డేటా స్టోర్స్ ఉంటాయి అంటున్నాం. సో మనము యూజ్ చేసే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండర్ వన్ ఫీల్డ్. అంటే ఒక ఫీల్డ్ అండర్లోకి వచ్చే డిఫరెంట్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని మనము డేటా స్ట్రక్చర్ అంటున్నాం. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంట? డేటా డిక్షనరీ అయితే కనుక క్యాపిటల్ లెటర్స్లో యూజ్ చేయాలి. మల్టిపుల్ వర్డ్ నేమ్స్ ఆర్ హైఫనేటెడ్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ని కనుక అంటే ఒక పర్టికులర్ నేమ్కి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి శాలరీ అండర్ స్కోర్ స్టేట్మెంట్ అన్నాం అనుకోండి, మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి హైఫనేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అసైన్డ్ నేమ్స్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూజర్ ఓరియంటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ అసైన్డ్ నేమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్, దే మస్ట్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూజర్ ఓరియంటెడ్. అంటే యూజర్ స్పెసిఫికేషన్, యూజర్కి రిలేటెడ్గా మనకే అండర్స్టాండింగ్ కాదు, అది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, యూజర్ ఓరియంటేషన్ వేలో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలన్నమాట. దే షుడ్ బి నేమ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ డేటా ఫ్లో, డేటా స్టోర్, డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ డేటా ఎలిమెంట్. ప్రతి డేటా ఎలిమెంట్కి, డేటా స్ట్రక్చర్కి, డేటా స్టోర్కి, డేటా ఫ్లోకి నేమింగ్ అనేది మనము కన్వే చేయాలి. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ what are the rules I have conveyed in that data dictionary. Consistency checks should be performed. అంటే మనం ఏమైతే మనము చేసామో వాటన్నిటికీ కన్సిస్టెన్సీ చెక్స్ కూడా మనము చేయాలన్నమాట. ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దర్ నేమ్స్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నాయి, వాటి నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవన్నీ డేటా డిక్షనరీలో మనము మెన్షన్ చేయాలి. సో ఎలియాసెస్ మస్ట్ బి డిస్కరేజ్డ్. అలియాస్ నేమ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయకూడదు. అయితే సమ్ సింబల్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ డేటా డిక్షనరీ, నోట్ డౌన్ దిస్, ద సింబల్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ డేటా డిక్షనరీ. డేటా డిక్షనరీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? డేటా ఎలిమెంటు, డేటా స్ట్రక్చరు, డేటా స్టోరు, ఓకే, డేటా ఫ్లో అండ్ డేటా స్టోర్, ఇవి మెయిన్ ఎలిమెంట్స్. సో సింబల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే డేటా డిక్షనరీలో మనం ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాము? సో ఈక్వల్ టు, యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ద సింబల్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ఎడిషన్, యాడ్ అని రాయాలి, వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ యాడ్. సో ఇలా మనకి ఎలా ఉన్నాయంటే ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టైం. ఇలా ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 అలా మెన్షన్ చేసాము స్క్వేర్ బ్రేసెస్లో అంటే ద మీనింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టైం. సో ఇదేమో మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్కి, ఇంకొకటి మినిమం ఎలిమెంట్కి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్కి. నెక్స్ట్ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఏంటి, మ్యాక్సిమము హైయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఏంటి. ఇటరేషన్స్ పర్పస్లో మిన్ను మ్యాక్స్ వాడతాం అనమాట, ఓకేనా. కాంపోనెంట్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ వన్. కొన్నిసార్లు కాంపోనెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. కామెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే వర్డ్స్ విత్ ఇన్ ద ఆస్ట్రిక్స్ ఆర్ కామెంట్స్. ఏవైతే మనం వర్డ్స్ విత్ ఇన్ ద ఆస్ట్రిక్స్లో మనం స్పెసిఫై చేస్తామో వాటిల్ని కామెంట్స్ అంటాము, ఓకే. సో నోట్ డౌన్ దిస్ డేటా డిక్షనరీ and we will see one example for this data dictionary. Are you following? Only 27 members joined for today's class, okay. Next, so example, vendor invoice is equal to purpose ఏంటో చెప్పాము. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ కావాలి అంటే మనం ఏమేమి యాడ్ చేయాలంట, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ప్లస్ ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ వెండర్ నేము, అతని ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఏంటి, వెండర్ నేమ్ ఏంటి, టోటల్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, ఇన్వాయిస్ డ్యూ డేట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది, ఎనీ షిప్పింగ్ డేటా, ఓకేనా. సో ద నెంబర్ అండ్ ఐటమ్ డీటెయిల్ లైన్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దట్. సో we should kept one extra copy. This is the thing. So this is the purpose of vendor invoice purpose. Next, we know that decision tree purpose. ఎప్పుడైనా మనకి డిఎఫ్డితో ప్రాసెస్ అనేది మనకి క్లియర్గా లేదు అంటే లాజిక్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ని మనము డిఎఫ్డితో మనం క్లియర్గా చెప్పలేదు అని అనుకుంటే కనుక మనం ఇంకో అనదర్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ ట్రీ అనమాట.
డెసిషన్ ట్రీ అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి వింటూనే ఉన్నాము. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ సమ్ రూట్ నోడ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ విచ్ లైక్స్ లైక్ ఏ branches of a tree. Okay, it is called a decision tree. So a decision tree has many branches and there are logical alternatives. డెసిషన్ ట్రీలో మనము మనకున్న లాజిక్ బేస్ ని బట్టి మెనీ బ్రాంచెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లాజికల్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ రీడ్ అండ్ అప్డేట్. మనం డెసిషన్ ట్రీలో కనుక ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ మనం రీడ్ చేయడానికే కానీ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని మనము డెసిషన్ ట్రీలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఫాలో ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఏ కంప్యూటర్ డీలర్ గెట్స్ ఏ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 35%. ఒక కంప్యూటర్ డీలర్ అనేవాడు, కంప్యూటర్ డీలర్ అంటే కంప్యూటర్ బిజినెస్ చేసే డీలర్స్ ఉంటారు కదా, ఈ డీలర్స్ అనేవాడు హీ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ ట్రేడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ కట్. So the computer dealers get a trade discount of 35% if the order size is 6. Okay, dealer అనేవాడు he is going to get 35% discount. అతని ఆర్డర్ సైజ్ కనుక 6 or more pieces అయితే కనుక 35% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎవరికి? డీలర్స్ కి. For orders from educational institutions and individuals, if the order, if we are getting the order from educational institute కానీ other individuals నుంచి వస్తే కనుక 15% discount is allowed on orders of 6 to 19 pieces. వాళ్ళ ఆర్డర్ కనుక 6 to 19 పీసెస్ ఉంటే కనుక ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది? ఎవరికి? ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ 15% డిస్కౌంట్. 20% డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు? 20 నుంచి 49 పీసెస్ కనుక వాళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తే. 6 to 19 పీసెస్ కి 15% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే బిలో 6 అంటే ఇంకా లేనట్టేగా డిస్కౌంట్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. whenever you are ordering 6 and above 6 up to 19, the discount is 15%. You should represent with the decision tree anamata. Above 20 to 49, 20% discount and 30% discount on the 50 pieces or more. Above 50 and above 50 ఎంత డిస్కౌంట్? 30%. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి? బిలో 6 నో డిస్కౌంట్, అబోవ్ 6 to 19 15%, నెక్స్ట్ 20 to 49 20%, అండ్ 50 and above 30%. ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. డీలర్స్ అయితే 35% డిస్కౌంట్, అబోవ్ 6 ఆర్ అబోవ్ పీసెస్ 35% ఇచ్చేస్తున్నారు డీలర్స్ అయితే. బిలో 6 అయితే డీలర్ కూడా నిల్ అనమాట, ఎలాంటి డిస్కౌంట్ లేదు. అర్థమైందండి? ఇక్కడ 2 బ్రాంచెస్ విడిపోతున్నాయి. సో హియర్ డిస్కౌంట్ పాలసీ, టైప్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్, 2 types of customers. One is dealer, computer dealer. 6 or more అయితే అతనికి ఎంత డిస్కౌంట్? 35% డిస్కౌంట్. అందుకే మీకు చెప్పాను, క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి. ట్రీ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. సో సైజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డిస్కౌంట్ 35%. సో అదే డీలర్ కి బిలో 6 అయితే కనుక నిల్, డీలర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇంకొక డిస్కౌంట్ పాలసీ వేరే వాళ్ళకి, ఎవరికి? ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ మనకి 4 types ఉన్నాయి. లెస్ దాన్ 6 అయితే నిల్, 6 to 19 అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను 15%, 20 to 14 అంటే అబోవ్ 20 అండ్ బిలో 49 ఇట్ ఈస్ 20%, అబోవ్ 50 ఇట్ ఈస్ 30%. సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ గెటింగ్ ద డిస్కౌంట్ అనమాట. ఓకే, పవర్ కట్, ఐఎమ్ ఆఫింగ్ ద వీడియో. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద థింగ్స్. నోట్ డౌన్ దిస్ decision tree. I will conclude the class. Power cut is there. Quickly write down that decision tree. So note down the question. See here in the next class, the class is continued on this example only. Based on this example, I have to tell remaining things also. So అదే దాన్ని వేరేలాగా స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఎలా స్పెసిఫై చేయాలి, డెసిషన్ టేబుల్ అయితే ఎలా చెప్పాలి అనేది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీద నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఇది అర్థమైతే రేపు క్లాస్ ఇది కంటిన్యూషన్ కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, ఓన్ గా రాసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి 2 aspects ఉన్నాయి, అర్థమైంది కదా? డిస్కౌంట్ పాలసీస్ 2 ways. One is dealer and another one is educational institute or individual. What is the size of order? I have read the question number of times for your understanding purpose. So based on that, you have understood size of order and what is the discount. Okay, hope you understood the things. Note down that decision tree.
So what we have discussed in the today's class? What we have discussed in the today's class? What we have discussed in the today's class? Nobody is going to reply. I know that. Okay, structured analysis tools. We have started the discussion of structured analysis tools. Various structured analysis tools. We have completed DFD, data dictionary, and decision tree. Okay, so what is meant by DFD? What is the purpose of DFD? What are the symbols used in DFD? And what are the rules we should follow in the DFD? Various examples for DFD. After that, we have seen that what is meant by data dictionary, what are the elements in that data dictionary, and what are the rules we should follow in that data dictionary, and what are the symbols used in data dictionary, and what is meant by decision tree. Thank you all.